बीजेपी के रियासती नायब सदर व साबिक वज़ीर मालिकैया गुत्तेदार के बीजेपी से अलहदगी इख्तियार करते हुए कांग्रेस में शामिल होने पर गुलबर्गा ज़िला कांग्रेस ऑफिस में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गुलबर्गा ज़िला कांग्रेस ऑफिस में मालिकैया गुत्तेदार की बकसरत शाल पोशी और गुलपोशी की गई। प्रोग्राम में गुलबर्गा ज़िला कांग्रेस सदर जगदेव गुत्तेदार, तिप्पण्णा कमकनूर MLC, डेविड सेमियोन साबिक MLC, सुभाष राठौड़ के अलावा पार्टी के कई ओहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये रही कि मालिकैया गुत्तेदार के सियासी हरीफ, सियासी मुखालिफ MY पाटिल MLA अफजलपुर ने शिरकत की और मालिकैया गुत्तेदार की कांग्रेस में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए अपनी तकरीर में मालिकैया गुत्तेदार के साथ हुए बाज़ दिलचस्प वाक़यात का जिक्र किया। मालिकैया गुत्तेदार ने कहा कि उनकी घर वापसी हुई है। मालिकैया गुत्तेदार ने कहा कि वो अफजलपुर से 6 बार MLA रहे और 4 बार वो कांग्रेस के ही MLA रहे। मालिकैया गुत्तेदार ने MY पाटिल को अपना बुज़ुर्ग रहनुमा बताते हुए कहा कि सियासी मुखालिफत के बावजूद उनके MY पाटिल से खुशगवार ताल्लुकात रहे। मालिकैया गुत्तेदार ने वाज़ेह किया कि उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि MY पाटिल को हटाकर उन्हें असम्बली इलेक्शन में टिकट दी जाए। मालिकैया गुत्तेदार ने कहा कि MY पाटिल के तमाम हामी कारकुनान और उनके हामी कारकुनान मिलकर और वो ख़ुद MY पाटिल के साथ हल्क़े लोकसभा गुलबर्गा के कांग्रेस उम्मीदवार राधा कृष्ण दोडमनी की कामयाबी के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। मालिकैया गुत्तेदार ने राधा कृष्ण दोडमनी से अपने क़दीम ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि राधा कृष्ण दोडमनी अच्छे इंसान और बेहतरीन किरदार के मालिक हैं। मालिकैया गुत्तेदार ने मज़ीद कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके वालिद गहरे दोस्त रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे AICC सदर नामज़द हुए हैं, ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे को अजीम कौमी कायद करार देते हुए मालिकैया गुत्तेदार ने कहा कि उनके मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके फर्जंद प्रियांक खड़गे से कोई इख्तिलाफ़ात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पहले से तयशुदा इंतखाबी प्रोग्रामों की वजह से आज उनकी तहनीती तकरीब में प्रियांक खड़गे शरीक नहीं हो सके। बेंगलोर में पार्टी ऑफिस में प्रियांक खड़गे ने खुद उनका पार्टी में खैर मकदम किया। मालिकैया गुत्तेदार ने बीजेपी को घर तोड़ने वाली पार्टी करार देते हुए उसकी कई मिसालें दी। मालिकैया गुत्तेदार ने इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया कि उन्होंने बीजेपी में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया लेकिन उन्हें पार्टी में कोई अहमियत नहीं दी गई। मालिकैया गुत्तेदार ने कहा कि बीजेपी में उनका दम घुट रहा था, इसीलिए वो अपने घर कांग्रेस में वापस हुए हैं। मालिकैया गुत्तेदार ने अब की बार 400 पार PM मोदी के नारे का मजाका उड़ाते हुए कहा कि इस बार बीजेपी 200 सीट भी पार नहीं कर सकेगी। मालिकैया गुत्तेदार ने मज़ीद कहा कि हल्क़े लोकसभा गुलबर्गा से कांग्रेस उम्मीदवार राधा कृष्ण दोडमनी को 1 लाख वोटों की अक्सरियत लीड के साथ कामयाब बनाने का उन्होंने अज़्म किया है, इरादा किया है। मालिकैया गुत्तेदार ने कहा कि राधा कृष्ण दोडमनी की कामयाबी के ज़रिए AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धरामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिवकुमार के हाथ मजबूत किए जाएंगे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मालिकैया गुत्तेदार ने 2018 में कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया था। अब उनकी कांग्रेस में वापसी से गुलबर्गा ज़िला में बीजेपी को ज़बरदस्त झटका पहुँचा है। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಂತ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಫಜಲ್ಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ MY ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಂತ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರಂತ ಸುಭಾಷ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರೇ, ಡೇವಿಡ್ ಸೆಮೆನ್ ಅವರೇ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕಾರಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವ ಎಲ್ಲ
ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 2018ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ, MLA ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಜೀವನ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1985ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾನು MLA ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ನಾವು ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಅವ್ರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 85ರಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ 89ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅನೇಕ 6 ಬಾರಿ ನಾನು ಅಫಜಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕನಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 2 ಬಾರಿ ನಾವು ಪಕ್ಷೇತರ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜನತಾದಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ಮೇಲೆ ದೇವೇಗೌಡ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲು ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಸಕರಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಶಾಸಕರಿರ್ಬೋದು, ಆಡಳಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಫೈಟ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಚಾಟಿ ಏಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಚಾಟಿ ಏಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿಸಿ ನನಗೆ MLA ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡರು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಅಬ್ಕೆ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲ ಈಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ಕೆ ಬಾರ್ 400 ಅಲ್ಲ 200 ಪಾರ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹೊಡೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೇವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಂದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಈಗಿನ ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಲ್ಲೇ ಜಗಳ, ಅತ್ತಿ ಸೊಸೆಯಲ್ಲೇ ಜಗಳ, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಜಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಿತ್ತು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಿದ್ದಂಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೂಡ 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದವರು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವರು AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ, ರಾಜ್ಯದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನಾಗಿ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ದೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಂತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು. ನಾನು ಮೊದಲು MLA ಆದಾಗ 1985ನೇ MLA ಆದಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ನಾವು ಮತ್ತು ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರ ಕನಿಷ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 85, 89 ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಡನಾಟ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೂಕವಾದ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ಬೇಡ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈ ಬಲಿಪಡಿಸೋಣ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈ ಬಲಿ ಪಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಒಂದು ದಿನನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಏನೇನು ಲೋಪ ದೋಷಗಳಿವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಪ್ಷನ್ಗಳಾದವು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯ ಜನಾಂಗ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಜನ ಸಿಖ್ಖರಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಸೇರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳ ತುರ್ತಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಚೆಕಪ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಾಳೆ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಡುವಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಾಟೀಲರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಹಾಜರಿದ್ದು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಬರಬೇಕನ್ನಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೊಂದು ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಮೇಲೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬರಗಾಲಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನೆರವೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಷಿನರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಹಿತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದು ಜನರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ, ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.